Good morning, students. Today I am going to explain about fungi in the first lesson. Okay. So in the last video I had explained about full of bacterium, right? So what's their structures, what's the necessary structures, what's the particular structures, that is I explained you in the last video. This video I explain about fungi alone. So the history of the fungi is Alexander Fleming is a scientist. He discovered the penicillin. Penicillium is a fungi you have studied in your lower classes, right? From that penicillium fungi only we are getting a penicillin drug, that is penicillin antibiotic, right? Penicillin medicine we are getting through that fungi only. From that fungi only we can make the medicine. It was discovered by Alexander Fleming in the year of 1928. When he discovered it is during the year, it is very important medicine in the world. So the history of penicillin is it's very interesting. The history of World War II. During the World War II, to protect our soldiers, to save our life of soldiers, they spread the yellow powder on the another country, on the enemy country. Okay, to warn means to provide, to protect, to save our soldiers only. Okay, so for this discovery he got the Nobel Prize award in the year of 1945. Okay, and millstones in the mycology in the year of 1729, P.A. Mitchley conducted a spore culture. Spore is coming from the fungi. So this fungi will give rise to a very minute structures is called spores. Through that spores only the new fungi will be developing. And 1767 Fontana proved that fungi could cause the disease in plants. So he is a scientist. He said that the fungi can able to cause the disease in the plants. After that 1873 C.H. Blackley proved fungi could cause allergy in the human beings. So Blackley is a scientist. They said it causes, the fungi can able to cause the allergic reactions in the human beings. In the year of 1906 the same Blacksley, so Blacksley reported heterothallism in fungi. That is, heterothallism means the body of the fungi, it's sometimes it is varies. Okay, that is called heterothallism is called a Blacksley. In the year of 1952, that is Ponta and Raper is reported parasexual cycle of the fungi. What is parasexual cycle? Take it down the notes. Parasexual cycle means it is a reproductive method, but it is not happening through the sexual reproduction. Okay, it is a normal asexual or the vegetative reproduction only. Okay, in only one host we can complete the reproduction is called parasexual cycle, parasexual reproduction or the parasexual cycle. In that there is no sexual reproduction, and parasexual cycle meaning is that is the sexual life takes place in only one host. And history again, the Butler is a father of Indian mycology because he only discovered that is Agricultural Research Institute at Pusha and the Bihar, and later it was shifted to the New Delhi, and it is presented as in the Indian Agricultural Research Institute, that is IARI, and he published a book that is the title on the fungi and disease in the plants on Indian plant diseases in the year of 1918. I am coming to the introduction to the fungi. The word fungus is derived from the Latin word. Actually, the fungi word meaning in the Latin language mushroom. Its name is mushroom. Fungi are ubiquitous, eukaryotic. I explained you lot of times in the online classes what is eukaryotic. Ubiquitous means fungi have a unique features. So that we are telling here ubiquitous with eukaryotic achlorophyllus. You have seen algae blooms in the some pond water and lake water, right? The pasa solvangala. So that is will be green in color, and our plants also green in color. But if you are taking a fungi, will not be in the green or any pleasant color. It is achlorophyllus. Okay, and it is heterotrophic organism. Each fungi, there is lots and lots of crores of millions of fungi world in our world. So each and every fungi have the different structure is called heterotrophic organism, and they exist in the unicellular fungi is called yeast.
Multicellular fungi is called mycelium. The study of the fungi is called mycology, because myco means fungi, logy means study. So study of fungi is called mycology. Next, I am coming to the general characteristics of the fungi. So fungi, you have studied in your lower classes, that you know about what is a fungi. Okay, that only I am going to tell now. The fungi are made up of thin filamentous branched structures, that is called. Actually, the fungi is made up of thin filamentous. Filamentous like somewhat cotton like structure. It is made up of thin cotton like structure, or the thin filamentous structure is called hyphae. So number of group of hyphae get interwound. Interwound means neriya hyphae வந்து ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு பிணைஞ்சு they are forming a mycelium. Okay, so cell wall of the fungi is made up of polysaccharide called chitin. Okay, the cell wall of the bacteria is made up of NAM and NAG, but here you see it is made up of polysaccharides and polymer of N-acetylglucamine, not in the N-acetyl this thing. Okay, this is about the thing. Next, the fungal mycelium into two types is there. One is based on the mycelium consisting of septa. If the septa is present, that is one type. If the septa is not present, that is an one more type. If the septa is present in the mycelium, is called septate type A. If the septa is not there in the mycelium or the fungi, is called a coenocytic mycelium, that they are given in your textbook also. In lower fungi like hyphae is aseptate, multinucleate, and is called as coenocytic mycelium. Yes, if you are taking a fungi, it is aseptate, there is no separation in the fungi cells, so that is, and also it is with multinucleate, is called coenocytic. Example, fungi is albugo. In higher fungi, septum is present between the two cells of the mycelium, which is organized into loosely compactly interwoven fungal tissues, is called plectenokyma. This plectenokyma again divided into two types, that is A is an prasannakyma and pseudoparenchyma. Okay, so what they are telling, coenocytic mycelium means it does not have any septate wall inside the fungi body, but there is in the lower fungi I am telling. In higher fungi means it definitely having the septate in their body. In the lower fungi like coenocytic mycelium having multinucleate, but if you are taking a higher fungi having the septate between the two cells, and it consisting of a nucleus with the loosely compactly interwoven with that fungal tissues. So this called as plectenokyma. Okay, this plectenokyma again divided into prasannakyma as well as the prasannakyma and pseudoparenchyma. Okay, in the former, that is the plectenokyma is arranged loosely but parallel to one another. ஒரு செல்லும் இன்னொரு செல்லும் parallel arrange ஆயிட்டு இருக்கும், loose arrange ஆயிருக்கும். But if you are taking a pseudoparenchyma, compactly arranged and lose their identity. அதோட ஐடென்டிட்டி இருக்காது, ஒன்னோட ஒன்று ரொம்ப நெருங்கி இருக்கும். But if you are taking a prasannakyma, it is arranged neatly in the parallel. Okay, holocarpic form, eucarpic and anocarpic and telocarpic. There are 4 types of morph is there. Holomorph meaning as a reproductive structure. The fungi are divided into 4 types. Holomorphic fungus are always follows the reproduction method. Okay, that is asexual method of reproduction also it is taking, and sexual mode of reproduction also it is taking. But eucarpic, if you are taking, it is follows only the vegetative reproduction. It does not depend on anything else for their reproduction. But fungi which is reproduced in the asexual method of reproduction by anomorph, sexual mode of reproduction by telomorph. Holomorphs will following the both the method that I told you in the earlier in the 4th point itself. So holomorphic meaning is it can follow the both asexual and sexual. Eumorphic reproduction follows the vegetative, and the anomorph follows the asexual reproduction, and telomorph follows the sexual reproduction. But holomorph follows the both sexual and asexual reproduction. Next I am coming to the sexual reproduction in fungi. Plasmogamy, karyogamy. Fusion of 2 protoplasts is called plasmogamy. Fusion of 2 nuclei is called karyogamy. Production of haploid spores through that is haploid means one number, only one type of spores is produced, is called through the meiosis process. So I am going to explain about asexual reproduction. Fungi takes place through the zoospores,
Conidia, Oidea are the thalaspores or the arthrospores, and fission, budding, chlamydospores. These are all the 6 methods for the asexual method of the reproduction. If you are taking a zoospore, that is produced in the zoosporangia. Zoosporangium is producing a, yes, if you are seeing this is a conidia formation. Okay, so this is a sterigmata, this is medulla, this is a rameses, this is conidiopore. You see here, this is conidiopore, pore, that is PHORE, conidiopore. Conidiopore is different from the conidiospore. So the P வர இடத்துல என்ன வரும், PNH க்கு பதிலா ஸ்போர் வரும். கொனிடியோஸ்போருங்கிறது வேற, கொனிடியம் வேற, கொனிடியோபோர் அப்படிங்கிறது வேற. இந்த கொனிடியோஃபோர் and கொனிடியம் will be connected with the help of 3 linkings, that is sterigmata is the distal one. டிஸ்டல்னா அந்த கடைசியில் இருக்கிறது, கொனிடியாவுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது, கொனிடியம்க்கு. Next medulla, next ramus. Okay, so these spores, this conidium consisting of very minute sizes of spores will be there. That spore will be spread in the air and it is started to giving a new variety of the fungi called penicillium. What is the fungi name? It's called penicillium. I told you higher fungi having the septatype. பாரு அங்கங்க கோடு கோடா இருக்கா. So it is a septatype. Okay, that is example penicillium. ஒரு brush, tooth brush மாதிரி இருக்கா. So this is called brush like border fungi னு சொல்லுவாங்க, or like it is a conidia formation னு சொல்லுவாங்க. Okay, so the zoospore is produced. Okay, so இதே மாதிரி தான் the sporangiumலேருந்து spores will be released. இது பேர் என்ன, sporangium. என்ன sporangium? Conidiosporangium. Okay, next I am coming to the conidia, conidiospore. Example aspergillus. ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு நமக்கு புக்கில் வந்து பெனிசிலியமோட டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க, ஆஸ்பெர்ஜில்லஸோட டயக்ராம் கொடுக்கல. பட் வந்து நீங்கள் வந்து பெனிசிலியமும் ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் மோரார்லெஸ் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நோ வரி, ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் இது இப்படி தான் இருக்கும். கொனிடியா ஃபார்மேஷனாக திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஃபாலோட் பை தி அவர் ஃபங்கை. ஓகே, next I am coming to the oidea, thalaspore or the arthrospore. மூணுமே ஒரே மீனிங் தான். Hyphae is developed into a spores called oidea. So if you are taking this thalaspore, thalaspore பாரு ஒரு hyphae மாதிரி இருக்கு, இங்கே பாரு இப்படி கோடு கோடு கோடா இருக்கும். But when it is starting for the asexual reproduction, it is divided into many divisions. Okay, many fragments. So these fragments is individually developing as an the fungi. The example of the fungi thalaspore or the oidea is a Ericyphae. What is that? Ericyphae. Next I am coming to the fission. What is this called? Fission. So this is an vegetative cell is divided into 2 cell. 2 cell is become a 4. 4 is become a 8. Okay, that is kind of binary fission is takes place here. That is example Schizosacromyces. Schizosacromyces. That is Schizosacromyces. So this is fission. Fission type of okay. One cell is median constriction is takes place. Then there is first the karyogamete. The division in the nucleus takes place. Then it is followed by the division in the plasma. In the protoplast takes place. That is protoplasm. Next it has become a 2 cell. This is fission in the yeast. Example Schizosacromyces. Next I am coming to the budding type of the asexual reproduction. A small outgrowth is developed in the parent cell. At one stage, it is detached from the parent cell and it is grow as an individual independent. Example, Saccharomyces yeast. Okay, so see this diagram. So I am explaining this. The parent cell is somewhat swelling here. This swelling is enlarged. To this enlarged portion of the parent cell, there is in the separation of nucleus is takes place, and these it's become a bud. So this bud is soon separated and grow as an individual independent. That is a budding mode of asexual reproduction in fungi. Finally I am coming to the chlamydospore. Chlamydospore is a thick walled resting spores called chlamydospore. Example Fusarium. So this is Fusarium fungi. In between the Fusarium fungi, this is hyphae. In between the hyphae they produce the round thick walled. This chlamydospore from this new Fusarium is going to develop. This is one kind of chlamydospore asexual reproduction method for the fungi asexual reproduction. Zoospore, conidia, oidea, thalaspore or the arthrospore, fission and budding, and finally chlamydospore. Next I am coming to the sexual reproduction. Sexual reproduction, there are 5 types is there. One is in the planogametogonic copulation. Planogametogonic copulation. Next gametonial contact. Next gametogenial copulation. Then spermatization. Then somatogamy. So the planogametic copulation means fusion of motile gamete is called planogametic
copulation, that is motile gamete. The gamete, male and female gametes have the tendency to motile. That particular gametes following a sexual reproduction called planogametic copulation. Copulation means fusion of male and female gametes. So in that there are three types, sir: isogamy, anisogamy, oogamy. You have studied in your lower classes. Isogamy means fusion of gametes, morphologically, physiologically similar gametes. But iso meaning is same, similar இருக்கிறது. ஃபிசியலாஜிக்கல்னால் அது ஃபங்க்ஷன் வைஸாகவும், மார்ஃபலாஜிக்கலாக அது ஸ்ட்ரக்சரலாகவுமே சிமிலராக இருக்குது. கேமெட் வந்து ஒன்றா இருக்கிறது, ஒன்றா சேர்றது. அது வந்து சின்சிட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சின்கிட்ரியம் ஆர் சின்சிட்ரியம் சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஆனிசோகாமி, ஃபியூஷன் ஆஃப் மார்ஃபலாஜிக்கலி ஆர் ஃபிசியலாஜிக்கலி டிசிமிலர் கேமெட்ஸ் ஆர் த அலோமைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உகாமி, தட் மீனிங் இஸ் ஃபியூஷன் ஆஃப் போத் மார்ஃபலாஜிக்கலி அண்ட் ஃபிசியலாஜிக்கலி dissimilar gametes is called the monoblepharis ugami. Next type of the sexual reproduction is gametangial contact. During the sexual reproduction, the contact is established between the antheridium ugonium. ugonium ங்கிறது female, antheridium ங்கிறது male. இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள வந்து ஒரு it's establishes the sexual reproduction. That is example வந்து albugo. ஓகே, இந்த மாதிரி கேமெட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் டைரெக்டாகவே ஆந்த்ரிடியம், ஊகோனியம். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரிடியம் வந்து மேல் கேமெட்டும், ஊகோனியம்லேருந்து ஃபீமேல் கேமெட்டும் வந்து ஸோ மார்ஃபலாஜிக்கலாக ஃபிசியலாஜிக்கலாக ஒரே மாதிரி இருக்குது கேமெட் வந்து ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா ஐசோகாமினும், மார்ஃபலாஜிக்கலாகவும் ஃபிசியலாஜிக்கலாகவும் வந்து டிசிமிலராக இருக்கிறது ஆனிசோகாமினும். ஃபியூஷன் ஆஃப் போத் மார்ஃபலாஜிக்கலி ஃபிசியலாஜிக்கலி டிசிமிலராக இருக்க கேமெட். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஆனிசோகாமி, ஐசோகாமி, ஊகாமி இருக்கும். பட் கேமெட்டோஜெனியல் கோபிலேஷன் மீன்ஸ் fusion of gametogonia to form the zygospore. Example mucus and rhizopus. Next, spermatization means that is uninucleate pycnospore. Uninucleate pycnospore or microconidium is transferred into a receptive hyphal cell அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That is Pycninia neurospora example. Somatogamy means fusion of two somatic cells of the hyphae. hyphaeல செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகிற செல்ஸ் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது செல்ஸ் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால் சொமட்டோகாமி. எக்ஸாம்பிள் அகாரிகஸ். அகாரிகஸ்னால் நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற மஷ்ரூம் இருக்குல்ல, பட்டன் மஷ்ரூம், அதை தான் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஐம் கம்மிங் டு திஸ் இஸ் த டயக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் spermatization and this is gametonial copulation. Next sporangia mucor, இது வந்து சால்ட் பெப்பர் அப்பியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கேமெட்டோஜியல் கான்டாக்ட், கால்புகோ. நெக்ஸ்ட் ஐம் கம்மிங் டு த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை. ஃபங்கை வந்து நிறைய பேர் கிளாஸிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. 3 கிளாஸிஃபிகேஷன், 4 கிளாஸிஃபிகேஷன். கடைசியாக வந்து இட் இஸ் எண்ட் வித் தி 4 கிளாஸஸோட எண்ட் ஆச்சு. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பைக்கோமைசிட்ஸ், ஆஸ்கோமைசிட்ஸ், பெசிடியோமைசிட்ஸ், டியூட்டரோமைசிட்ஸ். இந்த சொல்கிறாங்க இல்லையா, இந்த பைக்கோமைசிட்ஸை மட்டும் ஊமைசிட்ஸ், Chytidomycetes and zygomycetes which are considered as an lower fungi indicating the algal origin of fungi அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஆல்கையிலேருந்து இந்த மாதிரி ஃபங்கைஸ் வந்திருக்கும், வெரி லோயர் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபைக்கோமைசிட்ஸில் 2 டைப் இருக்குது, ஊமைசிட்ஸ் அண்ட் கைட்டிடிமைசிட்ஸ் அண்ட் ஜைகோமைசிட்ஸ் 3 இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, வில் சி ஒன் பை ஒன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மைசிட்ஸ் இந்த டீட்டெயிலி. ஸோ ரீசெண்ட்லி இப்போ வந்து நிறைய மாலிகுலர் மெத்தட், இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு, பிசிஆர் மெத்தட் இதெல்லாம் வச்சு மிக்சோமைசிட்ஸ், ஊமைசிட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கிறத திருப்பி ரீக்ளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நவ் ஐல் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஊமைசிட்ஸ். ஊமைசிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோஇனோசைட்டிக் மைசீலியம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. கோஇனோசைட்டிக் மைசீலியம்னா அந்த மைசீலியமில் செப்டேட்டே இருக்காது. செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் குளுக்கோஹான் அண்ட் செல்லுலோஸ்னால மேடாயிருக்கும் அந்த ஃபங்கையோட செல்வால். ஜூஸ்போர் வித் ஒன் விப் லாஸ் அண்ட் ஒன் டின்சல் பிளஜலம் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ இந்த ஊமைசிட்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃபங்கை, இந்த ஊமைசிட்ஸில் இருக்க ஃபங்கை வந்து ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது எப்படி இருக்குது, அது ஜூஸ்போர் பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்னா விப் லாஷ். விப் லாஷ்னால் சவுக்கு அடி இருக்கு இல்லையா, அந்த சவுக்கு அடி எப்படி இருக்கும், நீளமாக இருக்கும். அந்த சவுக்கு ஒரு இடத்துல அடித்தா நமக்கு உடம்புல எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி அந்த ஜூஸ்போர் வந்து ரொம்ப நீளமாக வந்து ஒரு ஃப்ளெஜெல்லம்னா இட்ஸ் ஆர்கன் ஆஃப் மூமெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஊகாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொனிடியம் வந்து அதுக்குள்ளேருந்து நிறைய ஜூஸ்போர் வெளியே வந்து இது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை ஃபாலோ பண்ண. எக்ஸாம்பிள் ஆல்புகோ. நெக்ஸ்ட் ஐம் கம்மிங் டு த ஜைகோமைசிட். மறக்கவே மறக்காதீங்க, கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. சாப்ரோபைட்டிக் அண்ட் லிவிங் ஆன் த டீகேயிங் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் மேட்டர் இன் த சாயில். இது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா
பாடி வதங்கி போன பிளான்ட்லேயும் செத்து போன அனிமல்ஸோட பாடியிலையும் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த சாயில் ஆல்சோ. சம் லீட் அ பேராசிட்டிக் லைஃப். சம்னா இதில் இருக்க சில ஃபங்கைங்க நமக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். சில ஃபங்கைங்க அதுங்களுக்கு எங்கன்னா ஃபுட் கிடைக்குதா சாயில்லையோ இல்லை டெட் டீகேயிங் பிளான்ட்லேருந்தோ அனிமல்லேருந்தோ ஃபுட் கிடைக்குதா சாப்பிட்டுட்டு கம்னு இருக்கும். ஸோ இஃப் தே ஆர் ஈட்டிங் அண்ட் they are very simple leading in their life without causing any disease, that is called saprophytic. But it is taking a food and also it causes a disease that is called parasitic life. Okay, bread mold fungi அப்படின்னு ஒரு ஃபங்கை இருக்குது. எதில் அப்படின்னா ஜைகோமைசிட்ஸில். அதோட பேர் மியூக்கர் அண்ட் ரைசோபஸ். ப்ரெட்டெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டோம் நம்ம வீட்டில் அப்படின்னா ஒரு 2-3 days ஆகுது அப்படின்னா அதில் வந்து ஒயிட் கலரில் நல்ல பியோர் ஒரு காட்டன் அது மேலே வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபங்கை க்ரோ ஆகும். அது பேர் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ரைசோபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாரி, தட் இஸ் கால்டு மியூக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் அங்கங்கே பிளாக் டாட் சால்ட்டு, இப்போ வந்து சால்ட்டில் பெப்பர் பவுடர் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணால் எப்படி இருக்கும், ஸ்பில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுதான் ரைசோபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் டூ ஆர் த ஃபேவரபிள் ஃபங்கை விச் இஸ் க்ரோயிங் இன் த ப்ரெட்டில் மட்டும் இல்லை, இட்லி தேங்காய் அதுலலாம் அழகாக இது முளைச்சி வரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கோப்ரோஃபிலஸ் ஃபங்கை, தட் இஸ் ஃபங்கை க்ரோயிங் இன் த டங்க். எக்ஸாம்பிள், போகுது தெருவில் கவு போகுது அப்படின்னா கவுடங்க் அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும். ரைட், ஸோ சாணம் இருக்கு இல்லையா அதுலலாம் வந்து ஃபங்கை வளரும். அது வந்து கோப்ரோஃபிலஸ் ஃபங்கை. அதுவுமே பிலாங்ஸ் டு திஸ் ஜைகோமைசிட்ஸ் தான். மைசீலியம் இஸ் பிரான்ச்டு. மைசீலியம் எப்படி இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு, இந்த மைசீலியம் கட் செக்ஷன் இந்த ஃபங்கை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப பிரான்ச்டாகவும் கோஇனோசைட்டிக் செப்பரேஷன்லாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாரு. இது வந்து இந்த ரைசாய்ட்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா, ரூட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா இது ரைசாய்ட்ஸ், இந்த ரூட் இல்லைன்னா அது மியூக்கர். ஓகே, இந்த ரைசாய்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் அங்கங்கே சால்ட் பெப்பர் அப்பியரன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த பெப்பர் சால்ட் பெப்பர் அப்பியரன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ரைசாய்ட்ஸ்னால தான் சால்ட் பெப்பர் அப்பியரன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, வெறுமனே இது மட்டும் இருக்குது, இங்கே ஒரு செப்பரேஷன்ஸே இல்லை பார். ஸோ அதனால் இது வந்து கோஇனோசைட்டிக் மைசீலியம் வித் பிரான்ச் அங்கங்கே போகுது பார். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஸ்பொராஞ்சியோஃபோர், இது வந்து ஸ்பொராஞ்சியம், இது மேலே இருக்க வர்றது வந்து காலமுலாலேருந்து ஒரு லைன் ஆஃப் ஸ்போர் வரும். ஓகே, அந்த ஸ்போர் எங்கன்னா போய் காற்றுல அடிச்சுட்டு போய் அந்த இடத்துல இன்னொரு ஃபங்கை க்ரோ ஆகும். ஓகே, ஸோ கேமட்டோகானியா விச் இஸ் திக் வால்டு ஜைகோஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஜைகோமைசிட்ஸுங்கிறதுனால ஜைகோஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இட் ரிமைன்ஸ் டார்மெண்ட் ஃபார் அ லாங் பீரியட். த ஜைகோஃபோர் அண்டர்கோஸ் அ மியாசிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த ஸ்போர்ஸ். ஓகே, காற்றுல ஸ்போர்ஸ் ஒரு சிலருக்கு காற்றுல போனால் டஸ்ட் அலர்ஜி, இந்த ஸ்போர் எல்லாம் மூக்கோலியாக போச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அலர்ஜி காஸ் பண்ணும். ப்ளஸ் சிலருக்கு வந்து லங் ஓரியன்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கூட வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கம்மிங் டு த ஆஸ்கோமைசிட்ஸ். ஆஸ்கோமைசிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் லைக் என்ன சொல்கிறது, இதுவுமே ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபங்கை தான். இந்த ஃபங்கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்கை இருக்குது. பவுட்ரி மைல்டியூஸ், இந்த ஃபங்கைலாம் பார்த்தோன்னா சில ஃபங்கை வந்து ரொம்ப பவுட்ரு மாதிரியே இருக்கும். சில இடத்துலலாம் பூஞ்சை வச்சிருச்சுன்னா அதை எடுத்து நம்ம தட்டும்போது அப்படியே பவுடர் மாதிரியே கொட்டும். ஸோ அது எல்லாமே இது மாதிரி வெரைட்டியில் வரும். கப் ஃபங்கை, கப் ஷேப்பில் இருக்கிற மோரல்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை எல்லாமே ஆஸ்கோமைசிட்ஸ்க்கு கீழே வரும். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்பீஷியஸ் lives in the terrestrial environment. terrestrial environment நார்மலான ஒரு லைஃப் என்விரான்மெண்ட்லேயே இருக்கும், அக்வாட்டிக் என்விரான்மெண்ட்லேயும் இருக்கும். இந்த மைசீலியம் பார்த்தோன்னா நல்லா டெவலப் ஆகி பிரான்ச்டு சிம்பிள் செப்டமோடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் இதில் மெயினாக பார்த்தோன்னா எரிசைஃபேன்றது நான் ஹேட் எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஆத்ரோஸ்போர், தாலோஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் வர ஃபங்கை எல்லாமே ஆத்ரோஸ்போரையோ தாலோஸ்போரையோ ஆய்டியோவையோ ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அது வந்து எது எக்ஸாம்பிள் எரிசைஃபே. நான் உனக்கு வந்து ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயே காமிச்சேன். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பை த ஃபிஷன், பட்டிங், ஆய்டியா, கொனிடியா, கிளாமிடோஸ்போர் எல்லா மெத்தடையும் இந்த ஃபங்கைஸ் ஃபாலோ பண்ணும். அப்புறம் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனும் ஃபியூஷன் ஆஃப் 2 கம்பேட்டபிள் நியூக்ளியனால ஃபார்ம் ஆகும். பிளாஸ்மோகோமி is not immediately followed by the karyogamy. Instead of that, it is following a dikaryotic condition prolonged for a several generation. ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். இங்கே ஒரு ஃபங்கை இருக்குது, ரைட், இதுதான் இந்த ஃபங்கையோட ஹைஃபே. இதுதான் இந்த ஃபங்கையோட ஹைஃபே. இது பாரு ஒரு ஹூக் மாதிரி இருக்குது. ஹூக்னா என்ன, குருசியர்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹூக் வளைஞ்சா எப்படி இருக்குது, ஹூக் டைப்பில் இருக்கா. இங்கே ரெட் கலரில் ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் க்ரீன் கலரில் ஒன்று இருக்கா. ஸோ இந்த ரெட் கலரில் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இங்கே வந்து ஒரு ஃபங்கை வந்து இன்னொரு ஃபங்கையாக ரெடியாக டெவலப் ஆகாது. முதல்ல இதுக்குள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸ் வந்து டிவைட் ஆகணும். இந்த நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் புது ஃபங்கையாக ரெடி ஆகும். ஓகே, ஸோ
இங்கே இருக்கிறது இது டிவைட் ஆகும், இதுவும் டிவைட் ஆகும். எப்படி? பைனரி ஃபிஷன் மூலயமா. அப்போது இஸ் 1 is become 1 green color spore is become a 2, 1 red color is become a 2. அகைன் இந்த 2ஆக வருது இல்லையா, இதில் இந்த ரெட் அண்டு க்ரீன். ஸோ இங்கே எப்படி இருக்குது? ஆஸ் யூஷுவல் ரெட் அண்ட் க்ரீன் சேர்ந்து ஒரு ஹைஃபேல் இருக்குது. ஸோ இந்த ரெட் அண்ட் க்ரீன் சேர்ந்து ஒரு ஹைஃபேல் இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் ரெண்டுத்துக்கும் செப்டம் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இதுலேருந்து ஒரே ஒன்று மட்டும் செப்பரேட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல, இந்த ரெட் அண்ட் க்ரீன் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபியூஸ் ஆகிட்டு அப்படியே இருக்குது. மீதி 3 இது கீழே இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபியூஸ் ஆகிருக்கிறத இந்த நியூக்ளியஸ் இது இருக்கு இல்லையா, ஸோ இட் இஸ் அகைன் டிவைடட் இன்ட்டு 4. ஸோ இங்கே இருக்க இந்த ரெட் அண்ட் க்ரீன் நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த எண்டுக்கு வருது. ஓகே, ஸோ இது வளர வளர அது கூட அதோட ஹைஃபேஸுமே வளர்ந்துட்டே வருது. ஸோ அந்த எண்ட் என்ன ஆகுது? இந்த 2 க்ரீன் கலர் 4 க்ரீனும் இந்த 2 ரெட் கலரும் 4 ரெட் கலரையும் கொடுக்குது. ஸோ இந்த டாப் போர்ஷனுக்கு வருது இல்லையா, இதுவுமே டிவைட் ஆகுது. ஸோ அட் லாஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்க இந்த 8 இருக்கு இல்லையா, இந்த 8 சுற்றியும் ஒரு பேக் வந்து கவர் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ இந்த 8 சுற்றி பேக் வந்து கவர் பண்ணுது. பேக்னா இட் இஸ் கவரிங். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இது ஆஸ் யூஷுவல் மாறிடுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆஸ்கோஸ்போர் டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா a special hyphae is called ascogenous hyphae is formed. இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ஹைஃபேவே வித்தியாசமாக இருக்குது, அதனால் அது பேர் என்ன? ஆஸ்கோஜெனஸ் ஹைஃபே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Crosier is formed when the tip of ascogenous type recurves forming a hooked cell. ஒரு ஹூக் செல் மாதிரி அந்த ஹைஃபே வந்து வளைஞ்சு ஒரு கொக்கி செல்லு மாதிரி மாறுது. இங்கே வந்து 2 நியூக்ளியஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பென் அல்டிமேட் செல் ஆஃப் ஹைஃபே fused to form a diploid nucleus. This cell is forms the young ascus. young ascus அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அல்டிமேட் செல் பென் அல்டிமேட் செல்னா என்னென்னா, அல்டிமேட் செல்னா கடைசீட்டில் இருக்க நியூக்ளியஸ், கடைசீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க நியூக்ளியஸ் என்ன சொல்கிறாங்க? பென் அல்டிமேட் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ the diploid nucleus undergoing a meiotic division to produce a 4 haploid nucleus which further divided into mitotically to form 8 nuclei. The nucleus get organized into 8 ascospores. அப்போது இங்கே இருக்கிறது ஹூக் மாதிரி பெண்ட் ஆகுது. ஸோ இது மியாசிஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா 2 மாறுது. திருப்பி மைட்டாசிஸ் ப்ராசஸ் மூலயமா இது என்ன ஆகுது? டிவைட் ஆகிட்டே வருது. அட் த எண்டு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் பேக்டு இன் டு த ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ்குள்ளே பேக் ஆகுது. இந்த ஆஸ்கோஸ்பாஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் இன்சைட் த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் ஆஸ்கஸ். என்னது? அது பேர் என்ன? ஆஸ்கஸ். நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ அந்த ஆஸ்கஸ்குள்ளே இருக்கிறது டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர் இந்த ஆஸ்கஸ் இஸ் கால்டு சாக் ஃபங்கை. இந்த ஃபங்கையோட ஸ்போர் எல்லாமே ஒரு பேக் மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ளே இருக்கிறதுனால இது சாக் ஃபங்கைன்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ்கை கெட் சரௌண்டட் பை அ ஸ்டிரைல் ஹைஃபே ஃபார்மிங் அ ஃப்ரூட் பாடி இஸ் கால்டு ஆஸ்கோகார்ப். ஸோ இந்த ஆஸ்கோஸ்போர்ஸை கேரி பண்ணிட்டு இருக்க இந்த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த ஃப்ரூட் ஆஃப் தி பாடி, தட் இஸ் ஆஸ்கோகார்ப்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆஸ்கோஸ்கார்ப்பை வச்சு 4 டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க. கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆஸ்கோகார்ப், அதாவது ஆஸ்கோகார்ப்னா இந்த ஆஸ்கை அப்படிங்கிற இந்த ஆஸ்கோஸ்போர்ஸை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை ஆஸ்கைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 8 ஆஸ்கையும் ஒரு ஸ்டிரைல் பேக்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, அது ஆஸ்கோகார்ப்புன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆஸ்கோகார்ப்பு கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிருந்ததுன்னா தட் நேம் இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்ட் ஆத கிளைஸ்டோதீசியம் சொல்கிறாங்க. இல்லை அந்த ஆஸ்கோகார்ப் இந்த எல்லா ஆஸ்கையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஆஸ்கோகார்ப் ஐப்பை வந்து ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்பில் இருந்தது, சின்னதாக ஒரு ஹோல் மட்டும் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் பெரிதீசியம். இல்லை இட் இஸ் கப் ஷேப்பில் ஓப்பன் டைப்பாக கப்பு மாதிரி ஓப்பன்டாக இருந்தது ஒரு இடத்துல அப்படின்னா தட் இஸ் அப்போதீசியம். அண்ட் இட் இஸ் ஃபுல்லி க்ளோஸ்ட் அப்படின்னா சுடோதீசியம் அப்படின்றாங்க. ஸோ பாருங்கள், இதுதான் வந்து கப் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அப்போதீசியம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் கிளைஸ்டோதீசியம் அண்ட் திஸ் இஸ் அ பெரிதீசியம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஷேப் ஆஃப் தி ஆஸ்கோகார்ப் பேக் ஸ்ட்ரக்சர். ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிருந்தால் தட் இஸ் கிளைஸ்டோதீசியம், கப் ஷேப்பில் ஒரு சைடு ஓப்பனாக இருந்தால் அப்போதீசியம், ஒரு இடத்துல மட்டும் ஆஸ்டியோல் மாதிரி வந்தால் பெரிதீசியம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் கம்மிங் டு த பெசிடியோமைசிட்ஸ். இட்ஸ் அ பஃப் செல்ஸ் ஆர் த டோட்ஸ்டூல்ஸ் ஆர் த பேர்ட் நெஸ்ட் ஃபங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை பிராக்கெட் ஃபங்கை, ஸ்டிங் ஹார்ன்ஸ் ஆர் த ரஸ்ட் அண்ட் ஸ்மட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரஸ்ட் அண்ட் மட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மெம்பரில் இருக்கிறதெல்லாம் நார்மலான என்விரான்மெண்ட்லேயும் இருக்கும், நம்மளோட சாப்ரோபைட்டிக் என்விரான்மெண்ட் பாராசிட்டிக் மோட் ஆஃப் லைஃப்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுவுமே மைசீலியம் வெல் டெவலப்டாக இருக்கும், செப்டேட்டாக இருக்குது,
ப்ளஸ் டிப்ளோர் செப்டமா இருக்குது. 3 types of mycelium இருக்குது and namely primary, secondary, tertiary or found. ஸோ ப்ரைமரி மோனோகாரியாட்டிக், டைகாரியாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிளாம்ப் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு கிளாம்ப் ஷேப்பு, கிளாம்ப்னா நம்ம வீட்டில் கிளாம்ப் அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கிளாம்ப் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஃபங்கை, இதுதான் கிளாம்ப் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள். டைகாரியாட்டிக் இன் கண்டிஷன், 2 நியூக்ளியஸ் இருக்குது, இது கிளாம்ப் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த ஃபங்கையை. இது வந்து பிராக்கெட் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஃபங்கை. ஸோ இதுதான் அதோட asexual reproduction is by means of conidioidea budding. செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது? ஜென்ரலி இதில் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து இல்லை. ஸோ சொமட்டோகாமி அண்ட் ஸ்பெர்மியேஷன் அண்ட் ரிசல்ட் இந்த பிளாஸ்மோகாமி. கேரியோகாமி வந்து டிலேட் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் மியாசிஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதில் நடக்கும். ஓகே, 4 nucleus that swarmed at the transformed into basidiospore which are born on the sterigmata outside of the basidium. And the basidium is club shaped with the basidiospore. Thus its group is popularly called club fungi, or the fruit bodies formed by is called basidiocarp. Okay, so generally என்ன ஆகுது? முதல்ல 2 நியூக்ளியஸ் இருக்குது, அந்த 2 நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த கிளாம்ப், அதாவது கிளாம்ப்னா என்ன சொல்கிறது, கிளப் ஷேப் ஃபார்ம் வருது. இந்த கிளாம்பை தான் கிளப்புன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இது வந்து 2 டிவைட் ஆகுது, இதுவும் 2 டிவைட் ஆகுது. ஸோ இந்த ரெட் கலர் நியூக்ளியஸ் இங்கே தான் இருக்குது. இன்னும் 2 நியூக்ளியஸில் ஒன்று மட்டும் இந்த கிளாம்ப் ஆர் த கிளப் ஷேப்குள்ளே போகுது. இந்த கிளப் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகி உள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த கிளப் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து பெசிடியோகார்ப்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி கனெக்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, இது போய் இந்த கிளாம்ப் மாதிரி ஒன்று உருவாகும், அந்த கிளாம்ப்குள்ளே இந்த நியூக்ளியை போகும். ஸோ அந்த மாதிரி இது ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது ஒரு கிளாம்ப் ஆர் த கிளப் ஃபங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த கிளப் ஷேப் வந்து இந்த நியூக்ளியஸை கவர் பண்ணி வருது. இதில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது. இந்த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் நடக்கும். இது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வெளியே இருந்து இந்த இது நடக்கிறதுனால இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பெசிடியோகார்ப் ஆர் த கிளப் ஃபங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டியூட்டரோமைசிட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி, இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இதுலேயுமே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லாதனால இதை வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சாயில்லே இருக்கும். அனிமல் அண்ட் பிளான்ட்டுக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கொனிடியா, கிளாமிடியா, பட்டிங், ஆய்டியா அந்த மெத்தடில் தான் இதுவும் ரெப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட கொனிடியா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பிக்கினிடியம், ஏசர்வோலஸ், ஸ்போரோடியம், சினிமா அந்த மாதிரி பாராசெக்ஷுவல் லைஃபாக இதை வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் method of reproduction in the Deuteromycetes. Next, economic importance of fungi I am going to explain you. Last one இது. ஸோ ஃபங்கை வந்து நமக்கு டெலிஷியஸ் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஃபங்கை த மஷ்ரூம் இஸ் ஃபுல்லி ஃபில்டு வித் ப்ரோட்டீன். ஓகே, அதில் நிறைய மினரல்ஸும் இருக்கும் அண்ட் தே ரீசைக்கிள் த மினரல்ஸ் பை டீகம்போசிங் த லிட்டர். ஓகே, ஸோ வேஸ்ட் ஆகிற தண்ணியிலேருந்து மினரல்ஸை ரீசைக்கிள் பண்ணுற கேப்பபிலிட்டி இந்த ஃபங்கை அண்ட் மஷ்ரூம்க்கெல்லாம் இருக்குது. ஸோ வந்து அந்த மினரல்ஸை வந்து நமக்கு வேஸ்ட் ஆகிற வாட்டர்லேருந்து திருப்பி எடுத்து மண்ணுக்கு கொடுக்கறனால அகைன் த சாயில் இஸ் பிகம் அ ஃபர்டிலைஸ்டு ஒன்னாக மாறுது. ஓகே, டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையுமே வந்து சிங்கிள் செல்டு ஃபங்கை நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ஆன்லைன் கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி எஸ்ட்ரோனெட்ஸ்லாம் ஃபுட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் ஈஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிட்டோரியேட் த டிம்பர், அதாவது மரத்தெல்லாம் வந்து ஒரு ஷேப்க்கு கொண்டு வரதுக்கு இந்த ஃபங்கை ரொம்ப நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த ஃபங்கை வந்து சம்டைம்ஸ் ஃபுட் பாய்சனிங் டியூ டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்கை சில டைம் டாக்ஸின் காஸ் பண்ணணும், டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். நான் வந்து இப்போ பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். மஷ்ரூமோட பேர், மஷ்ரூம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, மஷ்ரூமோட பேர் என்ன அப்படின்னா லென்டினன்ஸ் எடோனஸ். இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். இதில் அகாரிகஸ் அண்ட் பிஸ்போரஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். மற்றபடி இந்த லென்டினஸ் எடோசஸ், வால்வெரில்லா, வால்வேஷியா ஆர் கன்சியூம்டு ஃபார் தேர் ஹையர் நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ இதில் நம்ம சாப்பிட்றது இந்த 3 வெரைட்டி தான். மற்ற எந்த மஷ்ரூம் வெரைட்டியும் சாப்பிட மாட்டோம் பிகாஸ் தட் டெனல் பாய்சன். ஈஸ்ட் ப்ரொவைட் விட்டமின் பி அண்ட் எரிமோத்திசியம் அசிபி இஸ் a rich source of vitamin B12. நெக்ஸ்ட் மெடிசனில் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பென்சிலியம் நொட்டேட்டம், பென்சிலியம் கிரைசோசினம்ன்றதுலேருந்து தான் எடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து சிஃப்ளோஸ்போரின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் உடம்பு சரியில்லைனா எடுத்துப்போம். அது வந்து அக்ரோமியம் கிரைசோசினம் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்கைலேருந்து எடுத்தாங்க. கிரிசியோஃபுல்வின்ங்கிறத பென்சிலியம் கிரிசியோஃபுல்வம்லேருந்து எடுத்தோம். எர்காட் அல்கலாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது எர்காட்டமின் அப்படின்ற ஒரு மெடிசன், எர்காட்டமின் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்கைலேருந்து எடுத்தோம்.
நெக்ஸ்ட் கிளாவிசெப்பஸ் பர்பூரா இஸ் யூஸ்ட் as an vasoconstrictors. vasoconstrictorsனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு இந்த பிபிக்கு எல்லாம் கொடுக்குற அந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இதுலேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தோன்னா ஆர்கானிக் ஆசிட்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆர்கானிக் ஆசிட்லாம் வந்து நமக்கு இந்த அஸ்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபங்கை யூஸ் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியில். இன்னொன்று என்ன ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா சிட்ரிக் ஆசிட், குளுக்கானிக் ஆசிட் இதெல்லாம். ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் நைகர் வச்சு இட்டானிக் ஆசிட், ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ஸ்டீரஸ் வச்சு கொஜிக் ஆசிடும், ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ஒரைசே வச்சு கொஜிக் ஆசிட், இட்டானிக் ஆசிட் வச்சு ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ஸ்டெரிகர் அண்ட் குளுக்கானிக் ஆசிட் வச்சு ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் நைகர். பேக்கரிஸ் அண்ட் ப்ரீவரிஸ் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஈஸ்ட் வச்சுருப்பானுங்க. என்ன டைப் ஆஃப் ஈஸ்ட் அப்படின்னா செக்கரோமைசிஸ் சர்வேசியே. எதுக்கு அப்படின்னா ஃபர்மெண்டேஷன் ஆஃப் சுகர் டு ஈல்டு ஆல்கஹால். அதாவது இந்த பீர் இந்த ஒயின்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுக்கு ஈஸ்ட் இருந்தால் தான் அந்த ஃப்ரூட் ஜூஸ் அந்த கிரேப் ஜூஸில் இந்த ஈஸ்ட் போட்டால் தான் அது வந்து ஆல்கஹாலாக மாறும், அந்த கிரேப் ஒயினாக மாறும். அதே மாதிரி தான் நம்ம பேக்கரிஸ்லேயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ப்ரெட்டு, பன்ஸு, ரோல்ஸு இது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரெட் அவன் மாவை கொட்டி ஈஸ்ட்டை போட்டு வச்சு ஒரு அவனில் வைக்கிறான். அது எப்படி ப்ரெட்டாக வருது? பிகாஸ் ஆஃப் மேக்கிங் தி ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் அவர் டஃப். நம்ம அம்மா கூட வீட்டில் இட்லி மாவு அரைச்சிட்டு உப்பு போட்டுட்டு அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்து இட்லி தோசை ஊற்றும் போது அது எப்படி கொஞ்சம் ஒரு சோர்னஸ் டேஸ்ட் வருது பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபர்மெண்டேஷன் டன் பை அவர் ஈஸ்ட் ஒன்லி. பென்சிலியம் அண்ட் ரொக்கி ஃபோர்ட்டி அண்ட் பென்சிலியம் கேம்ஃபோர்ட்டி அப்படின்றது தான் சீஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற சீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபங்கை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்சைம். என்னென்ன என்சைம் எடுக்கிறாங்க? ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ஒரைசே, நைகர் வேர் எம்ப்ளாய்டு இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் லைக் அமைலேஸ், புரோட்டியேஸ், லாக்டேஸ், ரெனேட். ஸோ இதெல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா கொயாகுலேஷன் ஆஃப் மில்கை வந்து நம்ம வந்து திரிச்சா தான் நம்மளால் சீஸ் எடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்குமே ஃபங்கையோட என்சைம் யூஸ் பண்ணி தான் திரிச்சு நமக்கு சீஸு, பன்னீர் அந்த மாதிரி கிடைக்குது. ஓகே, அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டில் மைக்கோரைசையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வர ரைசக்டானியா, ஃபேலஸ், கிளிரோடர்மா இதெல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் பீவரியா அப்படிங்கிறதும் மெட்டாரைசியம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பயோபெஸ்டிசைட்ஸ். அதாவது வந்து பிளான்ட் இப்போ டு எராடிகேட் த பெஸ்ட் ஆஃப் கிராப்ஸ்னால் பிளான்ட்டை சுற்றி எந்த ஒரு பூச்சியும் வராமல் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தாகவும் நம்ம வந்து ஃபங்கை யூஸ் பண்ணலாம். கிபர்லின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபங்கை, கிபர்லா ஃபஜுக்ரி இன்டியூஸ்டு. கிபர்லின்றது ஒரு பிளான்ட்டோட ஹார்மோன் தான். அதே மாதிரி ஹார்மோன் ஃபங்கைலையும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. பிளான்ட் க்ரோத் வந்து ஈல்டு பண்ணுது பிகாஸ் பிளான்ட்டுமே கிபர்லின் சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஒன் ஆஃப் த ஃபங்கை ஆஃப் த கிபர்லா ஃபுஜிகுராயி அப்படிங்கிறது வந்து கிபர்லினை சிந்தசைஸ் பண்ணுது. அதாவது வந்து கிபர்லா ஃபுஜிகுரா அப்படின்ற ஒரு ஃபங்கை வந்து கிபர்லினை பிளான்ட்டை இன்டியூஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணுது. நமக்கு எப்படி க்ரோத் ஹார்மோன்லாம் இருந்தால் நம்ம க்ரோ ஆகுமோ அது மாதிரி பிளான்ட்டுக்கு இந்த ஹார்மோன், இந்த கிபர்லின் ஹார்மோன் இருந்தால் க்ரோ ஆகும். ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட் ஸ்டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, டோட் ஸ்டூல்னால் என்ன அப்படின்னா ஹைலி பாய்சனான ஃபங்கை, அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ரைபஸ், மியூக்கர், பென்சிலியம் இது எல்லாமே நம்ம ஃபுட்டை ஸ்பாயில் பண்ணும். ப்ளஸ் ஆஸ்பெர்ஜிலஸ் ஃப்ளேவர்ஸ்னு ஒரு டாக்ஸின் ஒரு ஃபங்கை இருக்குது, அது ஆஃப்லாடாக்சின் அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த டாக்ஸின் மட்டும் இல்லாமல் பெட்டிலின், உக்காரா டாக்ஸின் ஏ இந்த மாதிரி டாக்ஸின்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபங்கை வந்து கண்டிப்பாக டிசீஸ் வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கும் பிளான்ஸ்க்கும் காஸ் பண்ணும். அதில் பிளான் டிசீஸ் பாரு, ரெஸ்ட் ஆஃப் வீட். அதாவது இது வந்து ஒரு வீட்டோட இலை, அதாவது வந்து கோதுமை செடியோட இலை. அதில் பார்த்தோன்னா அதில் துரு பிடிச்ச மாதிரி அங்கங்கே இருக்குல்லையே, அதுதான் ரெஸ்ட் ஆஃப் வீட். எந்த ஃபங்கை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா பக்சீனியா கிராமினஸ் வார் ட்ரிக்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்கை தான் காஸ் பண்ணுது. ஆந்தோசரஸ் ஆஃப் பீன்ஸில் பார்த்தோம்னா ஆந்த்ரோசனஸ் அப்படின்னா எது காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா கெலக்டோட்ரைக்கம் லிண்டம் முத்தையனம் அப்படிங்கிறது பீன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரஸ்ட் மாதிரி ஒரு டிசீஸை காஸ் பண்ணியிருக்கு, ஆந்த்ரோபோனஸ் டாட்டடா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் disease caused by fungi is blast of body by a Magnetopora crisia. ரெட் டாட் ஆஃப் சுகர் கேனில் பார்த்தோம்னா கலெக்டோட்ரைக்கம் ஃபால்காட்டம். ஆந்த்ராக்னோஸ் ஆஃப் பீன்ஸ் இஸ் கலெக்டோட்ரைக்கம் லிண்டி முத்தைனம். ஒயிட் ரஸ்ட் ஆஃப் குருசிஃபர்ஸ் தட் இஸ் அல்புகோ கேண்டிடா. பீச் லீஃப் கர்ல் வந்து தட் இஸ் ஸ்டாஃப்ரினா டிஃபார்மன்ஸ். ரெஸ்ட் ஆஃப் வீட் வந்து பக்சீனியா கிராமினிஸ் ஸ்ட்ரிக்டி. ஹியூமன் டிசீஸ் அத்லெட்ஸ் ஃபுட் வந்து எபிடெர்மோஃபைட்டான் ஃப்ளாக்குசம். and candidias by Candida albigans, coccidioidomycosis by Coccidioides immitis, aspergillus by Aspergillus fumigatus. Do you know dermatophyteங்கிறது நமக்கு ஸ்கின்ல வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து எந்த ஃபங்கை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரைகோபைட்டான், டீனியா, மைக்ரோஸ்போரம், எபிடோமெம்பைட்டான். ஸோ லேட் பிளைட் டிசீஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோஸ் காஸ்ட் பை பைட்டோப்தரா இன்ஃபெஸ்டன்ஸ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டெத்தஸ் காஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அண்ட் ராவன் மோர் இமிக்ரேட் ஃப்ரம் அயர்லாண்ட்.
In India, that is Helminthosporium oryzae blight of paddy is also a factor of Bengal famine in the year of 1942-43. ஸோ அந்த இயரில் இந்த பிளான்ட் டிசீஸ் ரொம்ப பாப்புலராக இருந்திருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ.